الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم صدق الله العظيم. سبحان اللہ. آمین آمین. جزاک اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. آج کی ہم اپنی ٹرانسمیشن کا آغاز کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے کی قدر کرنا اور روزے کی حفاظت کرنا اور قرآن پاک سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اور تمام میرے حاضرین، میرے ناظرین اور دنیا بھر میں جہاں جہاں سے ہماری ٹرانسمیشن دیکھی جا رہی ہے ان سب کو میری جانب سے، پوری ٹیم کی جانب سے رمضان المبارک بہت بہت مبارک ہو اور خوش آمدید کہتے ہیں. ٹرانسمیشن سحر رمضان پاورڈ بائی بنو یوتھ کی آواز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور امید کرتے ہیں جہاں جہاں آپ ہوں گے بالکل خیریت سے ہوں گے اور روزے اپنے بہت اچھے سے گزار رہے ہوں گے. السلام علیکم طیبہ، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام بلال بھائی، میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. اور طیبہ کی ماشاءاللہ سے طبیعت ابھی بہتر ہے تو آج انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. کل ان کی میری بہن کی طبیعت خراب تھی اور آپ کو پتہ ہے موسم ایسا چل رہا ہے ناظرین کہ سبھی کی تھوڑی بہت طبیعت خراب رہتی ہے، تو اسی طرح سے اب بتائیں اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ بہتر ہے الحمدللہ ماشاءاللہ. میڈیسن وغیرہ لے رہی ہیں؟ جی بالکل. چلیں جزاک اللہ. اور ٹرانسمیشن کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے ہم نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم اپنے مہمان کی جانب جائیں گے. جی نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نذرانہ پیش کریں گے طارق اسماعیل صاحب. جی بسم اللہ. صلی اللہ سیدنا و مولانا بارک وسلم وسلم علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ. ورفعنا لکا ذکرک کا تصور لے ہم نظر گنبد خضرا پہ جمائے ہوئے. سبحان اللہ. اللہ مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں. کشتیاں اپنی یا رسول اللہ، کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں. قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں،
ہم تم عشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں. اور آج کے دن کی نسبت سے بسم اللہ. کہ مولا حیدر کی شجاعت پہ میں واری جاؤں. مولا حیدر کی شجاعت پہ میں واری جاؤں. ایک ہی ہاتھ سے خیبر کو اٹھائے ہوئے ہیں. ایک ہی ہاتھ سے خیبر کو اٹھائے ہوئے ہیں. حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ. حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ. شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں. شکر کر وہ میرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں. کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیر. کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیر. اب تو میزان پر سرکار بھی آئے ہوئے ہیں. اب تو میزان پر سرکار بھی آئے ہوئے ہیں. لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے. آمین آمین ثم آمین. اور ٹرانسمیشن کو مزید آگے بڑھاتے ہیں, ہم چلتے ہیں اپنے مہمانوں کی جانب. اور آج جو ہمارے دو مہمان ہیں بہنیں میری دونوں, اور ماشاءاللہ سے ہماری ٹرانسمیشن کے اور بنو یوتھ کی آواز کے بہت زیادہ قریب ہیں. بالکل. جی سعدیہ نوید ہمارے ساتھ موجود ہیں جو نعت خواں ہیں. انہیں پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. انہی کے ساتھ وہ شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کسی تعارف کی محتاج نہیں, اور ماشاءاللہ سے آپ انہیں فلاحی کاموں میں پیش دیکھتے ہیں. سیدہ سونیا علی باجوہ جو کہ چیئر پرسن ہیں ہیلپ فار ڈیزرونگ آرگنائزیشن کی. انہیں پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ٹرانسمیشن میں. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. ماشاءاللہ. جی انہی کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد فراز صاحب جو کہ صدر ہیں برنس روڈ فوڈ اسٹریٹ کے. انہیں پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ٹرانسمیشن میں. جی اور انہی کے ساتھ ہمارے ہر دل عزیز مذہبی اسکالر جو ہمیں روزانہ کی بنیاد پر مستفید کرتے ہیں دینی باتوں سے, دینی علوم سے, جناب مفتی معین بیگ مجددی صاحب. انہیں پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خوش آمدید آمدید کہتے ہیں سر آپ. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں ماشاءاللہ. اور ٹرانسمیشن کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے ناظرین ہم اپنے سیگمنٹ کا آغاز کرتے ہیں. اسکالر ہمارے ساتھ موجود ہے اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ رزق کی کمی اور زیادہ. انشاءاللہ ہم اس پہ بات کریں گے, پھر انشاءاللہ ہم اپنے مہمان کی جانب بھی جائیں گے. جی بسم اللہ. بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. قرآن کریم فرقان حمید سورہ رعد میں اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جس کا رزق چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے اور جس کا رزق چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. اور ایک دوسری آیت فرماتے ہیں واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرما دیتا ہے. اصل میں جو رزق کا تعلق ہے, رزق بیسیکلی جو اطلاق ہوتا ہے شریعت کے اندر ہر اس چیز کے اوپر جو کہ کسی زندہ انسان کو دی جاتی ہے, چاہے وہ کھانے پینے کی اشیاء ہو, چاہے وہ اس کو کوئی علم دیا جائے, چاہے اس کو کوئی نعمت دی جائے, وہ سب رزق میں شمار ہوتی ہے. بالکل. اور رزق کا جو تعلق ہے بیسیکلی اس کی کمی کا, اس کی بڑھنے کا تعلق, اس کا تعلق جو ہے وہ برکت کے ساتھ ہے بیسیکلی. مطلب کہ کوانٹیٹی کے اندر کسی کوئی مال زیادہ ہونا یا کم ہونا معنی نہیں رکھتا. اصل چیز
शरीयत के नज़दीक, अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक और हमारे नबी करीम के नज़दीक उसमें बरकत का होना ये कमी ज़्यादती का बाइस बन गया। बिल्कुल बिल्कुल बेशक। और बरकत क्या है? बरकत बेसिकली ये है कि इंसान कुछ थोड़ी चीज़ इंसान के पास हो, वो कनाअत कर जाए, सबको मतलब बड़े हिस्से को कनाअत कर जाए। मिसाल के तौर के ऊपर सबके पास एक दूध का प्याला आया, 70 सहाबा मौजूद थे और सबको भूख थी, भूखे प्यासे थे। वसल्लम ने अपनी कुछ पड़ा, उसमें फूका और दाएं हाथ से शुरू किया और सब ने शेर होके पिया। सब पे उसके बाद जब प्याला वापस आया, प्याला पूरा भरा हुआ था। तो ये बरकत होती है बेसिकली, इसको ये बरकत की नमूना है। तो क्या है, बरकत का ताल्लुक जो है बहुत सी चीज़ों के साथ जुड़ा हुआ है, जो इंसान की रिस्क में बेबरकती भी कर देती हैं और बरकत भी डाल देती है। मिसाल के तौर के ऊपर सल्लल्लाहु ने फरमाया कि अपने हुजरे में दाखिल हुई, आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा मौजूद थी और उन्होंने देखा एक रोटी का टुकड़ा ज़मीन पे पड़ा हुआ है जी। तो आपने उठाया, उसको साफ किया और खा लिया और फरमाया, ए आयशा, इस रिस्क की कदर करो, जिस कौम से ये रिस्क रूठ जाता है फिर वापस नहीं आता। बेशक। अब हम देखते हैं हमारे यहाँ जो आजकल सूरत हाल है, जो पार्टियों की, हमारे घरों के अंदर हम देखिए हम लोग कितना रिस्क ज़ाया कर देते हैं, नालियों में चले जाते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक 40 से 50% कराची के अंदर पार्टियों में और शादी ब्याहों के खानों में रिस्क ज़ाया होता है। फरमाया कि हमारे फिर हम लोग हमारे देखते हैं मईशत की तंगी भी आती है, तो इसी वजह से ये एक प्रॉब्लम होती है। एक मतलब ये भी फरमाया कि जो रिस्क को इज्जत देता है अल्लाह तबारक व तआला उसको रिस्क के मामले से गनी कर देता है। सुभान अल्लाह। हज़रत हुतबा बिन खालिद बहुत बड़े आलिम गुजरे जी। उनको हारून रशीद ने दावत पे, अपनी दावत पे बुलाया और कहा कि आप मेरे पास दावत पे आइए, मेरी नहीं इज्जत आपसे, बहुत बड़े आलिम दीन थे। उन्होंने जब खाना खाया, खाना खाने के बाद जो जर्रे ज़मीन पे दस्तरखान पे गिरे थे ना, उसको चुन चुन के और खाना शुरू कर दिया उन्होंने। हज़रत हारून रशीद फरमाते हैं कि साहिब इल्म, आपका पेट अभी भरा नहीं जो जर्रे दस्तरखान से उठा के खा रहे हैं। उन्होंने बोला कि मैं इस वजह से खा रहा हूँ कि मैंने रसूलुल्लाह की हदीस सुनी है, फरमाया कि जो दस्तरखान से जो गिरे हुए जर्रे चुन के खा लेता है, अल्लाह ताला उसको बरकत अता फरमाता है और हर चीज़ से बेनियाज कर देता है। तो हारून रशीद को वो बात इतनी पसंद आई कि उसने अपने गुलाम को भेजा और हज़ारों की तादाद में उन्होंने एक दिनार लेकर आए, उन्होंने तोहफा पेश किया उस आलिम को। तो उस आलिम साहब ने फरमाया, देखो उस हदीस की बरकत फ़ौरन सामने आ गई। आप कहते हैं ये तो बहुत सी चीज़ें ऐसी ने फरमाया कि जो शख्स, और हदीस का मफहूम है, हमारे एक आम कॉन्सेप्ट क्या है, हम लोग हमारे कारोबार शुरू होता है दिन के 12 बजे जब जवाल का टाइम होता है। हम लोग ज़्यादा उठते भी हैं या जिसके पास सहूलत होती है, सुबह हम लोग सो रहे होते हैं। सदा फरमाया कि फजर की नमाज अदा करके सो नहीं, अल्लाह के ज़िक्र अस्कार में रहो और उस वक्त से सूरज निकलने तक इस वक्त अल्लाह तबारक व तआला रिस्क को तकसीम फरमाता है। जो उससे अपना ले लेता है वो अपना हिस्सा ले लेता है, जो उसको वक्त को ज़ाया कर देता है वो अपने हिस्से से महरूम हो जाता है। तो अगर ये सुबह के वक्त उठें और नमाज पढ़ के उस वक्त को इस्तेमाल करें तो सोए नहीं, अगर तो ये भी रिस्क बरकत का जरिया है। फरमाया कि जो शख्स घर में दाखिल हो उसको क्या, ये साबिर रसूल आई बहुत कह रहे थे कि मैं बहुत ज़्यादा परेशानी में हूँ, जिसकी तंगी है, क्या किया जाए। आपने एक काम करो, जब तुम घर में दाखिल होते हो तो पहले सलाम करो, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, चाहे घर में कोई हो या ना हो, फिर मुझ पे दूध पढ़ो और उसके बाद 1 दफ़ा या 3 दफ़ा कुल हुवल्लाह पढ़ लिया करो, तो तुम्हारे रिस्क में बरकत रहेगी। वो साहब भी थोड़े दिन के बाद वापस आए तो उन्होंने देखा, फरमाया कि रसूलुल्लाह इतनी बरकत है कि मैं दूसरों को देता हूँ। और फिर फरमाया कि जो सबसे असल चीज़ है रिस्क का हलाल होना, बरकत के लिए सबसे चीज़, अगर आपका रिस्क हलाल है तो उसमें बरकत खुद ब खुद पैदा होती है। फरमाया कि इसके अलावा कुछ मामलात ऐसे हैं जैसे कि फरमाया कि अपने रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करना। फरमाया कि जो सिला रहमी है अपने रिश्तेदारों के साथ और सिला रहमी जो है अपने पड़ोसियों के साथ, ये तुम्हारे रिस्क में भी बरकत लाती है, तुम्हारी उम्र में भी बरकत लेकर आती है। तो फरमाया कि ये जो बाकी अल्लाह की राह में देना, बिल्कुल अल्लाह की राह में देंगे तो कुरान फरमाता है कि तुम्हारे देने की मिसाल ऐसी है कि तुमने एक ज़रा ज़मीन में डाला, उसमें से 7 बालियाँ निकली और 7 बालियों में से 100 दाने निकले। और अल्लाह चाहे तो उससे ज़्यादा था फरमा दे। तो हमें इन थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं, हमें थोड़ा ख्याल करेंगे। उसके अलावा सबसे बड़ी बात है रिस्क को इज्जत देना है। बस जिसको प्रोटोकॉल देंगे ना, तो जो उलमा ने ये बातें लिखी हैं कि जो शख्स
दस्तरखान बिछाए बगैर खाने को दे दिए बगैर, प्रोटोकॉल दिए बगैर खाता है ना, वो भी बेबरकती का बाइस बनता है। जो साथ हाथ धोए कुल्ली लिए बगैर खाना शुरू करता है, बिस्मिल्लाह पढ़े बगैर खाना शुरू करता है, उसके इसमें भी बेबरकती हो जाती है। जो खाने के बाद खाने को जगह समेटता नहीं है या फिर आगे हाथ नहीं धोता, तो उसके बाद जो तरीका कार कुल्ली करना, उससे भी इसमें बेबरकती आ जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बेबरकती का सबब बनती हैं। हमें वो उमूर अपनाने चाहिए जो मैंने मुख्तसर यहाँ पे जो जिक्र किए, उसमें अगर करेंगे तो शायद रिस्क में बरकत आएगी और कम जो होगा ना वही कनात आपको कनात कर जाएगी। ये वजह क्या थी, सहाबा किराम होते थे, उनको छोटी चीज़ें होती थी बरकत कर जाती थी। वजह ये थी वो उन पर कनात थी, वो तमाम चीज़ों पे आमिल थे इन चीज़ों पे। अगर हम भी इन चीज़ों पे, बरकत वाली चीज़ों पे हम आमिल हो जाएं तो यकीनन आजकल जो हर कोई शख्स कुछ रोते हैं, हमारे रिस्क में तंगी है, परेशानी है, ये मामला हम परेशान हैं, तो अगर थोड़ी सी तवज्जो करें ना, हमारे अंदर खुद हमें नज़र आएगा ये जो परेशानियां हैं, जो जिसकी तंगी ये क्यों हो रही हैं। बस आप देखें, यहाँ फरमाइए कि जो रात को बर्तन खुले नहीं रखो, इसमें जब खुले होते हैं तो शैतान आके उसके अंदर बेबरकती पैदा करता है। बिल्कुल ऐसे शैतान को ठप दिया जाए, खाने को चीज़ रख दी जाए, गंदे बर्तन से भी होता है, गंदे बर्तन भी नहीं धोने। तो ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ हैं, सब थोड़ा सा हम पे तवज्जो करें ना तो इंशाअल्लाह हमारी ज़िंदगी में खुद आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। और अल्लाह ताला हम सबको इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। और ट्रांसमिशन को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं, हम चलते हैं अपने मेहमान की जानिब। सैयदा सोनिया अली बाजवा चूँकि हमारे साथ मौजूद हैं। यूँ तो नाज़रीन हमारे मुआशरे में औरत का किरदार बहुत ही मजबूत है, क्योंकि हम माएँ, हम बहनें, हम बेटियाँ, कौमों की इज़्ज़त हमसे है। और ख़वातीन किसी भी शोबे में किसी भी तरह से मर्दों से पीछे नहीं है। वो माशाल्लाह अगर चूल्हा हांडी कर सकती हैं तो वो हवाओं में उड़कर यानी कि हवाई जहाज़ भी चला सकती हैं। तो ज़मीन से आसमान तक का ये सफ़र ख़वातीन को बहुत ही हौसला देने से आज तय हुआ। और ख़वातीन आज माशाल्लाह हर शोबे में आगे हैं, मर्दों के शाना बशाना काम कर रही हैं। ना सिर्फ वो मैरिड हैं, अपने बच्चों को संभालती हैं, चूल्हा हांडी करती हैं, अपनी फैमिली को देखती हैं, बल्कि वो जो है फलाही कामों में आगे हैं, वो जो है बिज़नेस में बहुत आगे हैं। और माशाल्लाह से वुमेंस डे के निस्बत से आज का हमारा जो टॉपिक है वो एक खातून के ऊपर ही है। तो मैम ये बताइए कि मुआशरा जो है औरत की जुज़वी और सानवी हकूक़ को कबूल नहीं करता और औरत को जो है वो हकूक़ हासिल नहीं है मुआशरे में, किस तरह से देखती हैं? सबसे पहले बुनियादी सवाल तो हमारा यही है। देखें, मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैं ये कहना चाहूँगी कि मुआशरा हमारा ऐसा तंग हो गया है औरत को लेके कि अगर औरत कोई सही काम भी करने का सोचती है तो सबसे पहले वो घर से बाहर निकलती है तो पहले तो उसको वहीं पे मुश्किलें पेश आती हैं। ऐसा ही है कि अब वो अगर आप देखें, आप माशाल्लाह खुद ट्रांसमिशन तयबा करती हैं, बिल्कुल आपका टाइम ऐसा होता है, आप आती जाती हैं, बिल्कुल आपको भी कितनी बातें सुननी पड़ती होंगी। बिल्कुल। तो बस माशरा का यही है कि अपने घर से ही शुरू होता है। ऐसा ही है। अगर आपको सपोर्ट मिल रही है तो सब ठीक है, अगर आप सपोर्ट के बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन ये कि माशाल्लाह से अब बहुत सारी हमारे घर, हमारी फैमिलीज ऐसी हैं कि जो बाप और भाई स्पेशली अपने बेटी को सबसे पहले वो सपोर्ट देते हैं। और आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, ख़वातीन के हवाले से अगर मैं बात करूंगा, अगर उनको अपने बाप और भाई की, अगर वो अनमैरिड हैं, बाप और भाई की सपोर्ट है तो वो दुनिया में बड़ी से बड़ी जंग कामयाब करेंगे। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो चूंकि आप एक बहू भी हैं, एक बीवी भी हैं, एक माँ भी हैं और माशाल्लाह से आप मुआशरे की फलाह बहबूद के लिए काम भी कर रही हैं, तो किस तरह से आप इन सब चीज़ों को मैनेज करती हैं? किस तरह से आपको ये ख्याल आया कि बेसिकली मैं एक मैरिड वुमन हूँ, मेरे साथ जो है मेरी फैमिली जुड़ी हुई है, लेकिन फिर भी आप फलाही काम करती हैं, अल्लाह के बंदों के लिए काम करती हैं। माशाल्लाह बहुत ही आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, हेल्थ फॉर डिज़र्विंग ऑर्गेनाइजेशन, माशाल्लाह मैं खुद विज़िट करके आई इनके एक इवेंट में माशाल्लाह, जहाँ आपने जो है वो रिमांड रूम में अपना इफ्तार ड्राइव किया था। तो किस तरह से मैनेज करती हैं? देखें, पहले तो मैं बताती हूँ हमने स्टार्ट कैसे लिया। जब मेरी शादी हुई तो ये हम लोग, मैं और मेरे हस्बैंड, हम लोगों ने अपने घर से स्टार्ट किया, अपने आस-पास लोगों से। फिर हमें ख्याल आया कि नहीं, अकेले हम इतना नहीं कर सकते, हमें ज़रूर अब ऑफिशियली कुछ करना चाहिए। फिर हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, उसको रजिस्टर करवाया। माशाल्लाह। तो सपोर्ट मुझे घर से है। हाँ बिल्कुल, वही बात है, ऐसा ही है। पहली सपोर्ट तो घर से मेरे होती लिए है। तो मेरे हस्बैंड की सपोर्ट है, क्योंकि मेरा कोई भाई तो है नहीं। बिल्कुल।
تو اس لیے تو مجھے تو گھر سے ساری سپورٹ ہے, امی کی سپورٹ ہے, اور بچے بھی, میرا بیٹا ماشاء اللہ. یعنی کہ ہسبینڈ کی سپورٹ بہت ہی ضروری ہے, بہت ضروری ہے. میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے, اور اگر بیوی اپنے ایمز میں, اپنے ڈریمز میں, اپنے گولز میں آگے بڑھنا چاہتی ہے تو شوہر اس میں اسے روک ٹوک لگانے کی بجائے ایک اہم کردار ادا کرتا ہے کہ چلو ہم دونوں ایک مٹھی بن کے کام کرتے ہیں, مل کے کام کرتے ہیں. تو ماشاء اللہ فیملی کس طرح سے مینیج کرتے؟ پیاری سی ایک چھوٹی سی لٹل پرنسس بھی ہے آپ کی. بس وہ میں نے کہا نا کہ گھر سے مجھے بہت الحمدللہ سپورٹ ہے, اور امی میری امی کے پاس ہوتی ہیں, اپنی نانی کے پاس ہوتی ہیں ماشاء اللہ. اس سے بڑی سپورٹ اور تو کیا بس یہ میرے لیے تو سب سے بڑی سپورٹ ہی صحیح ہے. تو مزید کیا ایکٹیویٹیز کر رہی ہیں رمضان مزید؟ ابھی یہی ایکٹیویٹی ہے کہ ابھی ہم لوگ جو ہے وہ ایک اسکول اڈاپٹ کیا ہوا ہے, تو اس کے لیے ہم لوگ جو ہے بازار, اس کو 2 سال ہو گئے, تو اس کے لیے ہم کچھ لوگ مل کر جو ہے نا وہ وہاں پہ آرفن بچے ہیں, تو تقریباً وہ 300+ بچے ہیں. تو اس کے لیے ابھی ہم لوگ ایک عید میلہ ٹائپ لگانا چاہ رہے ہیں. بالکل ماشاء اللہ. کیونکہ ناظرین یہ ہماری لاسٹ ٹرانسمیشن میں بھی آئی تھی, اور بنو یوتھ کی آواز کے ساتھ بھی ماشاء اللہ ان کا بہت گہرا رشتہ ہے, اور ہماری ٹرانسمیشن میں بھی ہر سال آتی ہے. اور یہ اسکول کا ذکر آپ نے لاسٹ ایئر بھی کیا تھا. بالکل جی میں نے کیا تھا. ابھی انہی بچوں کے لیے ہم لوگ ایک عید کا فیسٹیول ارینج کر رہے ہیں. اچھا ماشاء اللہ. اس کے بارے میں بات کریں, کس طرح کا ہے, کیا ہے؟ وہ اس طرح کا ہے کہ جیسے وہ اسکول ہی چیریٹی بیسڈ ہے. اچھا. تو وہاں پہ آپ کو پتہ ہے وہ بچے کتنے ڈیزرونگ ہوں گے, تو ان کے لیے ہم لوگ لائک ان کو عید کے کپڑے, جوتے, ان کے کورسز, اور چھوٹا مطلب ایک ہم بینکویٹ ہم لیے, انہوں نے ہمیں اسپانسر کیا ہے, تو ہم وہاں پہ پورا میلہ سجائیں گے. اور کب ہوگا یہ؟ انشاءاللہ نیکسٹ سنڈے ہوگا. اوکے ٹھیک ہے ماشاء اللہ. اور آپ کی جانب ہم دوبارہ آئیں گے, ہماری بہن ہے ہمارے ساتھ, ان کے جانب چلتے ہیں پھر انشاءاللہ. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری گیسٹ سعدیہ نوید. سعدیہ پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے. ماشاءاللہ سے آپ نعت خواہ بھی ہیں. تو سعدیہ بنو یوتھ کی آواز کے ساتھ کس طرح سے کنیکٹ ہوئیں, کس طرح سے جو ہے ماشاءاللہ بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہی ہیں ایکٹیویٹیز میں؟ کب سے, جو اہم سوال ہے جی. بالکل تب سے تقریباً 6-7 سال ہو گئے تقریباً. اچھا ماشاء اللہ. مجھے غلام بھائی نے تقریباً 7 سال پہلے فیس بک پہ کانٹیکٹ کیا تھا. صحیح. تو پھر ہم لوگوں نے ایسے کام شروع کیا. ہمارے ساتھ شبانہ بھی ہوا کرتی تھی, ایک اور کرن نام تھا شاید ان کا, وہ بھی ہوا کرتی تھی. میں نے بہت سارے پروگرامس کیے غلام بھائی کے ساتھ. ماشاءاللہ سے بہت اچھے ہیں, بھائیوں کی طرح ہیں. بالکل. تو بالکل بلال بھائی, چونکہ ویمنس ڈے بھی ہے, چونکہ آپ نے کہا بنو یوتھ کی آواز کے ساتھ ایک گہرا آپ کا جو ہے وہ تعلق ہے 7 سال سے, اور آپ کو اپروچ کیا, آپ کو جو ہے وہ پالش کیا, آپ کو ایکٹیویٹیز میں جو ہے وہ آگے بڑھایا, کیونکہ بہت ہی خوبصورت سا پلیٹ فارم ہے جہاں پر کوئی عمر کی قید نہیں ہے. ہر ایج کے لوگوں کو پلیٹ فارم دیا جاتا ہے کہ آئیں اور اپنے آپ کو یہاں پر آ کر آپ اپنی صلاحیات کو بروئے کار لائیں. تو چونکہ آپ بھی ایک فیملی سے ریلیٹ کرتی ہوں گی, تو کس طرح سے اپنی فیملی مینیج کرتی ہیں, کس طرح سے اپنا کام مینیج کرتی ہیں؟ کیونکہ ہم ویمنس ڈے کے حساب سے بھی بات کریں گے تھوڑی بہت. بس گھر بھی دیکھنا ضروری ہوتا ہے, بچے بھی دیکھنا ضروری ہوتے ہیں, بچوں کو ٹیوشن سب کچھ کرنا ہوتا ہے, لیکن اس چیز کے لیے ٹائم الگ نکالنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. تو بس ہم اللہ کے ذکر کے لیے جب آپ سوچتے ہیں تو ٹائم خود بخود ماشاء اللہ. جزاک اللہ. اور ٹرانسمیشن کو مزید آگے بڑھاتے ہیں, آپ کی آواز بھی شامل کرتے ہیں, تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم وسلم علیہ. کیا بتاؤں, کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے, کیا بتاؤں, کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے, بس میرا منہ دعا مدینہ ہے, کیا بتاؤں میں, کیا بتاؤں. اٹھ کے جاؤں سبحان اللہ, کہاں مدینے سے میں, اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے, کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے,
कोई दूसरा मदीना है, क्या बताऊं, क्या बताऊं। और दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, ये दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दर्द दिल की दवा मदीना है, दर्द दिल की दवा मदीना है, क्या बताऊं, क्या बताऊं। सुभान अल्लाह, और दिल सुभान में अब कोई आरज़ू ही नहीं, मेरे दिल में अब कोई आरज़ू ही नहीं, कि या मोहम्मद है या मदीना है, या मोहम्मद है या मदीना है, क्या बताऊं, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, बस मेरा मोह दुआ मदीना है, क्या बताऊं। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, सुभान जज़ाकल्लाह। और अल्लाह ताला आपकी आवाज़ में मज़ीद बरकत अता फरमाए। मोहम्मद फराज हमारे साथ मौजूद है, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र, दुआ दुआ। माशाल्लाह से मुझे बताएं, रमज़ान मुबारक कैसे गुजर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त, बहुत आला। माशाल्लाह। किन चीज़ों में आजकल आप बिजी हैं, क्या एक्टिविटी? आजकल तो आपको पता है मेरी फील्ड रेस्टोरेंट से और जारी बात है, मैं उससे बिलोंग करता हूँ। बिल्कुल माशाल्लाह, वो तो हमने इंट्रो में बताया जी। तो ये कि हमारे टोटल मसरूफियत उसी में ही है कि सहरी और अफ्तारी, सही, इन चीज़ों में ही बिजी रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। और नाज़रीन, अभी हम जाते हैं एक छोटी सी ब्रेक की जानिब, इंशाल्लाह मिलते हैं ब्रेक के बाद। ट्रांसमिशन सहर रमज़ान पावर्ड बाय बनो यूथ की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।